Hello, good morning everybody. Good morning, sir. How are you? We are fine, sir. Very fine. Yes, sir. Today we are going to start new 3.1 new poem. That is Eep. This poem is written by Rudyard Kipling. He is very famous poet. Eep, Rudyard Kipling, warming up, chit chat. Now let's see some question which are given in this poem. How do you react when your parents scold you? How do you react when your parents scold you? Actually, sometimes what happens, students do not understand the meaning of the question, and that's why they commit the mistake while answering the questions at first, and that's why I would like you to understand the meaning of the given question. दिलेल्या प्रश्नाचं नीट उत्तर काय अर्थ आहे ते समजून घेणं गरजेचे आहे, आणि म्हणून तुम्हाला अर्थ समजला पाहिजे. तर at first I would like to ask you what is the meaning of the question. Who would answer the question? Yes, Saloni. तुमचे आईवडील तुमच्यावर रागावतात तेव्हा तुमची प्रतिक्रिया कशी असते? जेव्हा तुमचे आई वडील रागावतात तेव्हा तुमची प्रतिक्रिया कशी असते? तर इट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. ओके, नाउ व्हॉट इज द आन्सर? I feel very nervous. I feel very nervous. Answer of this question may be different. You sit down. You, Rangdale. My parents do not scold me without any rhyme or reason. If they scold me, it should be my mistake. Whenever they get angry and scold me, I try to keep mum so that they cool down. I also accept my mistake. Yes, good. In this way, another students can also answer a different way. Can anybody answer this question? Yes, you. I try to keep mum when my parents scold me. Whenever your parents scold you, at that time what's your reaction? तर यांनी अशा पद्धतीनं आपली रिॲक्शन असेल असं सांगितलेलं आहे. तर आपण म्हणू शकतो की आय शॅल ट्राय टू कीप मम, आय शॅल ट्राय टू कीप सायलेंट, असं तुम्ही उत्तर देऊ शकता. ठीक आहे. Then in this way, let's see the second question. How do you feel when someone insult you? Yes, you. What is the, at first I would like to know what is the meaning of the question. जेव्हा कोणी तुमचे अपमान करते तुम्हाला कसं वाटते? जेव्हा जेव्हा तुमचा अपमान कोणी करत असेल तर तेव्हा तुम्हाला कसं वाटते? तर व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. यस. When someone insult me, I feel very angry. व्हेनेवर समवन इन्सल्ट, तर आय फील व्हेरी अँग्री, अशा पद्धतीनं तुम्ही उत्तर देऊ शकता. और यू कॅन से की आय डू नॉट टेक इट सिरियसली, तुम्ही असंही म्हणू शकता आय डू नॉट टेक इट सिरियसली. इज देअर अनदर टाइप ऑफ आन्सर? एनीबडी? यस. I try to find out the reason why she behaves like that. If there is a mistake from my side, I try to avoid the some mistake again. Someone insult you, then you may find out the reason behind that. In this way you can try. Now sit down. Now let's see the third question. How would you react when you are cheated by your friends? Who can answer the question? Yes. जेव्हा तुमच्या मैत्रिणीने तुमच्यासोबत फसवणूक केली असेल तर तुमची प्रक्रिया कशी असेल? जेव्हा तुमच्या मैत्रिणीकडून फसवणूक झाली असेल तर तेव्हा तुमची रिॲक्शन काय असते? इट इज द मिनिंग ऑफ द क्वेश्चन. तर काय असते? When I am cheated by my friend, I would try to make him realize whatever he has done is very wrong. Yes. Or you may answer different way. Is there anybody who can answer differently? Same answer. Yes, you. I would try to mistake her, realize whatever she had done is very wrong. Yeah. And whatever she has done is not good for her too. In this way you can react, or you can say that ki I will try to find the reason behind that. In this way you can say. Now sit down. Now the last question from chit chat. Why is it wrong to make different among friends who belong to different class, color or community? What is the meaning of the question? Yes, you. वेगवेगळ्या वर्णाचा वर्गाचा किंवा जातीच्या मित्र व मैत्रिणींमध्ये भेदभाव करणे का चुकीचे आहे? तर का चुकीचे आहे? तर व्हॉट इज युअर आन्सर?
all human beings are equal and made by blood and bones. It should be a discriminant for all peoples on the people on the based on community and colors and class. Hence, we should not to discriminate. We should not basis on class, community, and base of classes. Yeah, yes, good. Correct answer. Or you sit down. Or we can say that all these things are wrong because they are created by human for their personal interest. For their personal benefit, they are created. All these are things created by human because they are self-interest. Because they are self-interest. And in this way we have studied all the question given in warming up or chit chat. And you know all these 4 questions, they are WH question. There is not single question of verbal question. There is no verbal question. There is no verbal question. All the questions, they are WH question. And whenever there are WH question, you have to give some information. जेव्हा जेव्हा WH क्वेश्चन विचारलं असेल तर तेव्हा तेव्हा काहीतरी माहिती तिथं सांगितलेली असते, तर ती माहिती देणे अपेक्षित असते. ठीक आहे. आणि जर व्हर्बल क्वेश्चन असलं तर आपल्याला उत्तर फक्त येस नो द्यायचं आहे. आयदर यू हॅव टू गिव्ह द आन्सर येस ऑर नो, अशा पद्धतीने आपल्याला उत्तर द्यायचं आहे. परंतु WH क्वेश्चन असेल तर तेव्हा आपल्याला काहीतरी इन्फॉर्मेशन द्यायचं असेल. आणि पुन्हा एकदा यामध्ये तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की जेव्हा जेव्हा WH क्वेश्चन विचारलं असेल तर तेव्हा त्याला पूर्ण वाक्यात देण्याचा प्रयत्न करायचा. कारण की जेव्हा आपल्याला कंपोजिशन बनवायचं असते रायटिंग स्किलमध्ये तर तेव्हा त्याचा उपयोग आपल्याला होत असतो. ठीक आहे. तर आफ्टर दॅट I would like to teach you this poem If, which is written by Rudyard Kipling. Actually in this poem we are going to see poet has given us advice how to behave in different situation. In this poem poet gives advice to his son. Actually the central idea of this poem is how success can be achieved. Success can be achieved with self-control or moral values. In this poem, poet is giving advice to his son, but in fact it is for us also की how to behave in different situation. आपण वेगवेगळ्या सिच्युएशन मध्ये कसं जगायला पाहिजे तर त्याबद्दलचेही या कवितेमध्ये आपल्याला कवीने सांगितलेलं आहे. तर at first I would like to read this poem. If you can keep your head, you can see in your textbook page number 87. Page number 87 you can listen in your textbook. I am just reading this poem, okay? If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating. If and yet don't talk to good nor talk to wise. It is the first stanza. Now let us see the second stanza. If you dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken twisted by knaves to make a trap for fool, or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. On next page, see, turn. On next page there is a third stanza. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch. If neither foes nor loving friend can hurt you, and if all men count with you but none too much. If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, and yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. In this way poet has given very good, very nice advice in this poem. Actual poet has given advice to us how to become a better person, how to be a true human being, how to be a good human being. In this way poet advises in this poem. In this poem poet advises us not to show off our knowledge, and how to behave in different situation. Suppose actual poet has given the advice to his son. कवी खऱ्या अर्थाने या कवितेमध्ये आपल्या मुलाला जरी तो संदेश देत असला, ॲडवाइस देत असला, तरी पण तो ॲडवाइस आमच्यासाठी सुद्धा आहे. आला लक्षात? तो ॲडवाइस आमच्यासाठी सुद्धा आहे.
तर म्हणून या कवितेमध्ये आपण कवी काय सांगतो की इफ वी फुलफिल सर्टन कंडिशन देन वी बिकम अ व्हेरी ट्रू ह्युमन बिईंग. जर आपण काही अटी पूर्ण केल्या तर निश्चितच आपण एक सज्जन पुरुष होऊ शकतो, एक आदर्श व्यक्ती होऊ शकतो, असं कवीनं इथं या कवितेमध्ये सांगितलेलं आहे. तर लेट सी द पोएम वन बाय वन. ॲट फर्स्ट आय वुड लाईक टू टेल यू सम न्यू वर्ड्स. हां, I would like to tell you new words. If you can keep your head. Keep your head means keep your head. And not lose temper. म्हणजे राग येऊ देऊ नको. If you कॅन कीप युअर हेड. जर तू आपलं डोकं शांत ठेवलं तर काम. हां, कीप काम. कीप काम, CALM, काम. जर तू स्वतःला शांत ठेवू शकलास तर, म्हणजे जर तुला राग आला नाही तर. व्हेन ऑल अबाउट यू मी व्हेन ऑल द पीपल अराउंड यू, म्हणजे तुझ्या अवतीभोवतीचे सगळे लोक आर लुझिंग देअर्स, म्हणजे जेव्हा ते कमिट द मिस्टेक, वेन एव्हर दे विल कमिट द मिस्टेक अँड दे विल गेट टेम्पर, जेव्हा त्यांना राग येईल, अँड दे ब्लेम यू फॉर दॅट, आणि त्या सगळ्या गोष्टीचे तुमच्यावर दोष ठेवतील. म्हणजे लोक स्वतः चुका करतील आणि त्यांना राग येईल आणि त्या सगळ्या गोष्टींचे पूर्ण दोष तुम्हाला देतील, त्याचे आरोप तुमच्यावर ठेवतील. तर तेव्हा यू शूड कीप युअर सेल्फ काम. आणि अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही जर स्वतःला शांत ठेवले तर, असा या 2 ओळीचा अर्थ आहे. पुढच्या 2 ओळी बघूया. इफ यू कॅन ट्रस्ट युअर सेल्फ मीन्स इफ यू बिलीव्ह युअर सेल्फ, इफ यू हॅव कॉन्फिडन्स इन युअर सेल्फ. जर तुझ्यावर विश्वास असला तर. केव्हा? व्हेन ऑल मेन डाऊट यू. जर सगळे लोक तुझ्यावर डाऊट घेत असतील, म्हणजे सपोज द पीपल ब्लेम यू, सपोज द पीपल डाऊट यू. जर सगळ्या लोकांनी तुझ्यावर शंका निर्माण केली तर तू अशा परिस्थितीमध्ये स्वतःवर विश्वास ठेवू शकलास तर. सपोज द पीपल अंडर एस्टिमेट यू. जर तुम्हाला लोकांनी कमी लेखलं तरी पण तुमच्यामध्ये आत्मविश्वास असायला पाहिजे, तुमच्यावर विश्वास असायला पाहिजे, असं कवीनं यामध्ये सांगितलेलं आहे. आणि नंतरच्या लाईनमध्ये सांगत आहे की अँड इफ यू बट मेक अलाउन्स फॉर देअर डाउटिंग. तुझा अर्थ काय? बट मेक अलाउन्स म्हणजे यू शुड टेक इन टू कन्सिडरेशन व्हॉट अदर पीपल से अबाउट यू. जर लोक तुझ्या संदर्भात काय म्हणत आहेत तर हे तुला सोबतच गृहीत धरायचं आहे, ते सुद्धा लक्षात ठेवायचं आहे. व्हाय डज पोएट से? बिकॉज यू कॅन करेक्ट युअर मिस्टेक. जेणेकरून तू आपल्या चुका दुरुस्त करू शकशील. तुझ्यामध्ये काही उणिवा असतील तर त्या यू कॅन इम्प्रूव्ह युअर सेल्फ. तुझ्यामध्ये काही उणिवा असतील तर त्या दूर करू शकतो. तू आपल्यामध्ये सुधारणा घडवून आणू शकतो. म्हणून कवी असं सांगत आहे. आता याच्यामध्ये एक प्रश्न बनू शकतो की व्हाय शूड यू मेक अलाउन्स द पीपल्स डाउटिंग. लोकांचे जे डाऊट आहेत तर ते तुम्ही का विचारात घ्यायला पाहिजे? तर सो दॅट वी कॅन इम्प्रूव्ह अवर सेल्फ, so that we can correct our mistake, or so that we can correct our mistake or improve ourselves in this way. Okay? Yes, sir. त्यानंतरच्या लाईनमध्ये म्हणत आहे पोएट की इफ यू कॅन वेट अँड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग. जर तू वाट पाहू शकलास. आता वाट पाहण्याचा अर्थ आहे, वेटचा अर्थ आहे पेशन्स. WAIT, वेटचा अर्थ आहे पेशन्स. PATIENC. जर तुझ्यामध्ये पेशन्स आहे तर, जर तुझ्यामध्ये धैर्य आहे तर. इफ यू कॅन वेट अँड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग म्हणजे जर तू वाट पाहून थकून गेला नाही तर. जर तुझ्यामध्ये संयम असला तर, जर तुझ्यामध्ये धैर्य असला तर. याचा अर्थ काय? संयम. जर तुझ्यामध्ये संयम असला तर, जर तुझ्यामध्ये धैर्य असला तर, आणि जर या संयमामुळे जर वाट पाहून तू थकून गेला नाहीस तर.
आलं लक्षात? म्हणजे आपण संयम ठेवायला पाहिजे. जे काही लोक आपल्या संदर्भात बोलत असतील तरी त्याच्याबद्दल आपण संयम ठेवायला पाहिजे. त्याच्यानंतर म्हटलं आहे की इफ यू आर बिंग लाईड अबाउट डोंट डील इन लाईज. जर बिंग लाईड अबाउट म्हणजे वाईट खोट्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला ओढल्या गेलं असेल तर, जरी तुम्हाला खोट्या गोष्टीमध्ये ओढलं गेले असेल तर तुम्ही मात्र खोट्या गोष्टीमध्ये दुसऱ्यांना ओढायचं नाही. म्हणजे तसा व्यवहार तुम्ही करायचा नाही. डीलचा अर्थ आहे व्यवहार करणे. DEAL डील म्हणजे व्यवहार करणे. म्हणजे पोएट ॲडवाइसेस वी शुड नॉट डील दो यू आर बिंग लाईड. जरी तुम्हाला वाईट गोष्टीमध्ये खोट्या गोष्टीमध्ये ओढलं गेलं असेल परंतु तुम्ही मात्र खोट्या गोष्टीमध्ये इतरांना ओढून घ्यायचा नाही, असा या ओळीचा अर्थ आहे. ऑर बिंग हेटेड किंवा जरी तुम्हाला तुमचा तिरस्कार केला जात असेल, बिंग हेटेड जर तुमचा तिरस्कार केला जात तर डोंट गिव्ह वे टू हेटिंग. मात्र तुम्ही हेटिंगला म्हणजे तिरस्काराला थारा देऊ नये. तिरस्काराचा मार्ग तुम्ही स्वीकार करू नये. इतरांनी तुमचा तिरस्कार केला तरी चालेल पण तुम्ही कोणाचा तिरस्कार करू नये असा या ओळीचा अर्थ आहे. आणि शेवटची लाईन आहे या कडव्याची, ए डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाईज. आणि हे असं असलं म्हणजे या सगळ्या चांगल्या गोष्टी तुमच्यामध्ये आल्या की तुम्हाला काय वाटेल, थोडासा अहम होईल, गर्व होईल, है ना. यू मे फील प्राऊड ऑफ युअर सेल्फ, यू मे टॉक अबाउट युअर नॉलेज. तर कविता सांगत आहे, पोएट वॉन्ट्स टू टेल अस की नॉट टू शो ऑफ युअर नॉलेज. तुम्ही आपल्या ज्ञानाचा देखावा करू नका. जरी या सगळ्या गोष्टी तुमच्यामध्ये आल्या आणि तुम्ही ज्ञानी झाले तर डोंट शो ऑफ युअर नॉलेज. तुम्ही आपल्या नॉलेजचा प्रदर्शन करू नये, देखावा करू नये. अँड डोंट टॉक टू वाईज म्हणजे डोंट लुक टू गुड. स्वतःला असं बुद्धिमान किंवा आदर्श असं समजू नको असं